This conference will now be recorded. Hello. Good afternoon. Very good afternoon. In the last class, we were using VLOOKUP plus if function, right? If function and use பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? VLOOKUP column தான் finish பண்ண மேடம். if function finish பண்ணல. அது நம்ம UK மார்க்கெட் அது if தானே VLOOKUP கூட தானே செஞ்சோம். USA மார்க்கெட் UK மார்க்கெட் அப்படின்ட்டு VLOOKUP plus if function தானே அது. Okay. Okay. Got it. Yeah. So, okay. நீங்க ஏதோ if function complete பண்ணிரலாம்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? So that means here means nested if functions, ifs functions, all these things. First today we are going to complete that option. Nested if பண்ணல மேடம். Nested if பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணலாம். Okay. Nested if பண்ணலையா நாம? Okay, பண்ணலாம். Okay. சரி ஆச்சு. அப்புறம் அந்த லாஜிக்கல் and or அதுவும் பண்ணல. ஓகே. fine. இதெல்லாம் if மட்டும் பண்ணிருந்தோம் இல்லைங்களா? if ஆமா, if தான் பண்ண மேடம். if within budget, if not over budget. ஓகே. so இங்க பாருங்க, இது வந்து nested if function options. In Excel, when you place one function inside of another function as an argument to create a more complex customized calculations, we are going to use. அப்படின்னா if you want to find out two conditions, true or false, அப்படின்னாக்கா okay, நம்ம ஏதோ if functions we can use. பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட டேட்டா எப்படி இருக்குதுன்னாக்கா இங்க பாருங்க. One second. Yeah, sure. Hello. Yes. Speaking. Sorry, where are you calling from? What is this regarding? No, thank you. Sorry, ma'am. Tell me. See, now we have here some of example I taken here. I have the marks list, students name, they got some of marks. இப்போ வந்து இங்க நம்மளுக்கு 3 conditions we have in that. 2 condition இருந்துச்சுன்னா okay, if functions we can use, but here we have 3 conditions we have. less than 40 இருந்துச்சுன்னா pass, sorry, less than 40 இருந்துச்சுன்னா fail, greater than 40 to 60 குள்ள இருந்துச்சுன்னா pass, above 60 இருந்துச்சுன்னா distinction. 3 conditions we have to apply here. Yeah, we can use ifs, right? Ifs. Yeah, ifs or else nested if also we can use. What is the difference between nested if and ifs? I will tell. See, now here equals first if function. Directly we are not going to use nested if அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்றது இல்ல. if குள்ள இன்னொரு if function யூஸ் பண்றதுனால that is be called as a nested if function. That's it. Okay. So now logical test. This is my logical test. This value is greater than 60. Madam, comma கொடுக்கணும் இல்லையா? ஆமா, comma double, because while applying the formula நம்ம text type பண்றோம் இல்லைங்களா, double quotes கொடுத்து distinction ன்னு கொடுத்துறோம். Distinction. Okay, if B3 is greater than 60, distinction. Okay. Yeah. Again select this value greater than 40 இருந்துச்சுன்னா that is the pass. So if value if false, suppose if value is false, we have to select fail தானே? ஆமா. Select this option. So then press enter. Once if you press enter, see இங்க வந்து okay, if I press enter இப்படி காமிக்குது நம்மளுக்கு. ஏன் சொல்லுங்க? நம்ம ifs யூஸ் பண்ணோம் மேடம். Yeah, again one more time. Once if you select the formula,
இங்க இப்படி ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணா காமா கொடுத்தா இட்ஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் த ஃபால்ஸ் value false. Instead of that, again I have to apply the if function. Once apply the if function, logical, this is my logical value greater than 40 pass if value if false, so that is the fail options we have. See here one inge kuda apply pannirkom, here also we apply the if function here also, then press enter. Now 2 times we open the parenthesis, இங்க ஒரு வாட்டி மட்டும் தான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன், அதுக்கு இந்த டயலாக் பாக்ஸ் வருது, அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் பிரஸ் என்டர், இட்ஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் ஆர் எல்ஸ் கிளிக் ஆன் தட் எஸ், இது அப்ளை ஆகும், அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். சி ஃபெயிலா. Okay, so if you insert 2if in one particular formula, then it is called as nested if. Nested if, அவ்வளவுதான். So when we are applying in the particular cell multiple more than 2 criteria apply பண்ணும்போதெல்லாம் ifs function we use nested if or ifs function use பண்றோம். நம்ம இதுக்கு nested if பதிலா ifs யூஸ் பண்ணிடலாமா இல்லையா மேடம்? ifs பண்ணிக்கலாம். அது அட்வான்ஸ்டு ஃபங்க்ஷன். சப்போஸ் உங்க சிஸ்டம்ல 2019 வெர்ஷன் இருந்துச்சுன்னா nested if தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். 2021 வெர்ஷன்ல இருந்து தான் ifs ஃபங்க்ஷன் வர்க் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகே. இது அட்வான்ஸ்டு ifs கொடுக்கலாமா? ifs கொடுக்கலாமா ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். சரி ஆச்சு. இங்க பாருங்க இப்படி வந்திருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ இன்னும் ஒன்னு வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்க greater than 80 outstanding. இப்படி ஆட் 4 கண்டிஷன். greater than equal to ன்னு கொடுக்கலாமா? greater than or equal to 80. யா ஷூர். ஈக்குவலா இருந்தால் 80 இருந்தால் இங்க வேணா ஏதான ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்க 80 அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. So here see ifs function directly we can use, this is the one of the advanced function. இங்க பாருங்க நமக்கு true or false கேக்குறதே இல்ல. Logical test, select this value greater than 80 or equal 80. So that is the outstanding. Again next automatically is going to it's asking to us logical test type பண்ணுங்க. if true ஆ இருந்துச்சுன்னா என்ன காமிக்கணும் உங்களுக்கு? again one more logical test, again select this one. if it is a greater than 60, distinction, true ஆ இருந்துச்சுனாக்கா distinction காமிக்கணும். again comma logical 3 greater than 40 இது true ஆ இருந்துச்சுன்னா I want to display pass. again logical test, this one less than 40 ஆ இருந்துச்சுனாக்கா so I want to display the fail option. like this we have to. இங்க if central middle of the formula we are not going to adding any extra any one more ifs, all these things we are not going to add. just once if you apply the ifs function logical கெட்டு போகும், எத்தனை வேணாலும் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். no limit மேடம் அதுக்கு? there is no limit. okay, சரி bracket close பண்ணு. then yeah enter கொடுத்தா it's going to take fail. same options வரும் நம்மளுக்கு. பாருங்க இங்க டபுள் கிளிக் ஏன் வர்க் ஆகலன்னு பாத்தீங்களா மேடம்? அது பார்க்கல சார், நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா அது வந்து நாம செக் பண்றதை விட யாராச்சும் ஒர்க் பண்றாங்க இல்லைங்களா, ஆல்ரெடி எக்ஸெல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ஹியூஜ் டேட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு ரியல் டேட்டா ஒர்க் பண்றவங்க கேட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் வந்துடும். அதனால அது நான் எங்க கூட எங்க கொலீக்ஸே 2-3 பேர் இருக்கிறாங்க, கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்றாங்க, பவர் பி எக்ஸெல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேத்து மெசேஜ் போட்டேன் அவங்களுக்கு, அவங்க எதுவும் ரிப்ளை பண்ணல. நான் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு இல்ல அது கரெக்டா இல்ல கரெக்ட் ஆன்சர், இப்போ நான் வேற எங்கேயான போய் தேடி கீடு பண்ணாலும் கூட ஆன்சர் கரெக்ட் இருக்கணும் இல்லைங்களா, அதுக்கு அவங்கள ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டு சொல்லான்ட்டுதான் அதுக்குதான் நான் இது பண்ணேன். மெசேஜ் போட்டிருந்த ரிப்ளை பண்ணல. ஐ வில் டெல். This is the answer we have in that. இது வந்து ifs function.
இப்போ வந்து இது nested if, this the ifs function. இப்போ இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னாக்கா we are going to use the and function. And function ஏன்னா if, and, or, all these are the nested if logical functions only. If, and, or, not இதெல்லாமே logical function தான். ஆனா and function என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுதுன்னா all the conditions are correct. இப்போ எங்க கிட்ட வந்து 10 conditions இருக்கு, அதுல 9 condition is correct, only one condition மட்டும் wrong இருந்துச்சுனாலுமே and function going to display wrong அப்படின்ட்டு காமிக்கி. and function எல்லா லாஜிக்கல் எல்லா கண்டிஷனுமே கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் it's showing to us true, otherwise it's going to display false only. That's why இந்த இப்ப பாருங்க ஒரு simple example here I am going to apply. Okay, directly I am going to apply equals and function. See, and the details வேணும்னாக்க உங்களுக்கு see here and functions we have இது and function. The and function returns true if all its arguments evaluate to true, and returns false if one or more arguments evaluate to false. Arguments, conditions, criteria, all these are same only. ஏதோ ஒன்னு wrong இருந்துச்சுனாலும் கூட wrong தான் காமிக்குமா. So how it's going to display to us? இப்ப பாருங்க directly I'm going to apply equals and function. It's asking to us logical. Logical means, for example, simple எடுத்துக்கிறேன் 7 into 2 equals 14. This is the correct. This is one logical. Comma கொடுத்தவே next one more logical it's going to ask. 5 plus 5 equals 10. This is one more logical. 10 minus 5 equals 5. This also one more logical. And 10 divided by 2 equals okay, here வேணா நம்ம செப்பரேட்டா கூட நம்ம ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, இங்க equals 10 divided by 2 இந்த வேல்யூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுவே டைரக்டா அப்ளை பண்ணிருக்கிற டேட்டா கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்படி. So then once if you apply the details, close the parenthesis. Now I applied here 4 conditions. 4 conditions are correct only. Enter. See, it's showing true. இல்லப்பா நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஏதோ ஒன்னு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. Now 3 conditions are correct. 1 2 3 conditions correct. இது ஒன்னு மட்டும் தான் wrong இருக்கு. அப்போ கூட and function is going to display wrong only. 4 condition and function use பண்றோம் மேடம். What is the main purpose of using this and? To check whether it's true or false. Not like that. See, I have for one example, sir, here. One second, sir. Okay. Hello? சரிப்பா சரி, லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணிட்டு ஓகேவா? ஓகே ஓகே. என்னாச்சு மேடம்? இல்ல அந்த ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்க்கு காய்ச்சலா, அதுக்கு அவங்க மெசேஜ் போட்டுக்கிறாங்க. ஓகே. சரி. ஆக்சுவலி நேத்துக்கு நான் இன்னைக்கு லாகின் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன்னா நேத்து என்னோட போன் வந்து ஹேக் ஆயிட்டு இருக்கு மேடம். ஆக்சுவலி நான் லேப்டாப்ல வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது லாக் அவுட் பண்ணாமலே போயிட்டேன். நேத்து ஏதோ வேலை இருந்துச்சுன்னுட்டு. அப்புறம் வந்து பாக்குறேன் நைட்டு ரொம்ப பேருக்கு மெசேஜஸ் எல்லாம் போயிருக்கு. சும்மா அது எப்படி நான் எப்படி பண்றேனோ அதே மாதிரி நான் எப்படி பண்றேனோ இப்போ நான் இந்த கிளாஸஸ்ல இருக்கேன், கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் மெசேஜஸ் எல்லாம் போயிருக்கு. அப்புறம் அமௌண்ட் கேட்டிருக்காங்க. காலையில தான் போயிட்டு சைபர் செக்யூரிட்டில போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் மேடம். அப்படி இல்ல, ஒரே நாள்ல அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா என்னன்னே தெரியல மேடம். ரொம்ப கவலையா போயிடுச்சு மேடம். காலையில எல்லாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணேன், என்னடா நைட்டு காசு வேணும்னு மெசேஜ் போட்டிருக்கேடா, என்னடா ஆச்சு, என்ன ப்ராப்ளமா, என்ன எனக்கு எதுவுமே புரியல. அப்புறம் போன்ல எதுவுமே இல்ல, லேப்டாப்ல நான் இது பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, அங்க ஏதோ இது பண்ணிருக்காங்க மேடம். இது என்ன டிடெக்ட் ஆயிருக்குன்னே தெரியல. ரொம்ப கவலையா போயிடுச்சு எனக்கு. அப்புறம் தான் வந்து காலையில இன்டர்நெட் கார வந்து ஐபி அட்ரஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க.
ஓகே ஓகே. ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸ்ல அந்த டிஃபால்ட் மேல்வேர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், ஹேக் எல்லாம் ஆகாதான்னுட்டு அதுக்கு வேற இப்போ 3800 பே பண்ணேன் மேடம். ஓ நான் எப்படி எல்லாம் நம்பரை சேஞ்ச் சடனா எக்ஸ்பென்ஸ் ஆமா சேஞ்ச் பண்ணீங்களா? ஆமா மேடம். என்ன நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க. என்னன்னா நான் வந்து இது 15 இயர்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த நம்பர். எல்லா ஓ பேங்க் ஓகே டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஓகே. எல்லாம் இந்த நம்பர்ல தான். சடனா நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு ஆமா என்ன ஆமா. பண்றதுன்னு சரி புரியல. அப்புறம் இன்டர்நெட்காரங்க ஃபோன் பண்ணேன். அவன் வந்து பார்த்துட்டு அவன் சொன்னான், இல்ல சார் சிஸ்டம் ஹேக் ஆயிருக்கு, நீங்க வாட்ஸ்அப் எல்லாம் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டான். அப்புறம் இப்ப திருப்பி ரீபில்ட் பண்ணி எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உக்காந்துட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு காத்தால இருந்து. ஓ அப்படியா? ரொம்ப கவலையா போயிடுச்சு ஓகே. மேடம். யார் யாருக்கு மெசேஜ் போச்சுன்னு கூட தெரியல எனக்கு. தெரியல. என்னன்னு தெரியல ஓகே. மேடம். ஓகே. See, here we have one option. இப்ப பாருங்க, நம்ம கம்பெனி வந்து எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம கிட்ட சேல்ஸ் பர்சன்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க. நாம அவங்களுக்கு டார்கெட் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம், இவ்வளவு ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. In that, see, this is my salesperson details, name. They sold some of product, pant, tops, t-shirt and sales amount இவ்வளவு வந்திருக்கு. என்னோட கண்டிஷன் என்னன்னாக்கா, if sales amount is more than 2000 for each goods, எல்லா ப்ராடக்ட்ல 2000 மட்டும் இருந்தா மட்டும்தான் 2% commission and total sales we are going to give. This is the company rules. அப்படின்னா கம்பெனி போட்டுக்கிட்டு இப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க. If sales amount is more than 2000 for each goods, then 2% commission on sales amountல நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அப்போ if in my company if I have that more than 200 employees, I want to check in that. எந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் more than 2000 பண்ணிருக்காங்க each ப்ராடக்ட்ல அப்படிங்கும்போது we are going to use the and function we are going to use. And function the greater than 3000, if it is a correct, then only it's going to display true தானே. அதனால இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எல்லா ஈச் ப்ராடக்ட்லயுமே கிரேட்டர் தேன் 2000 இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம கமிஷன் கொடுக்குறோம் 2%, இல்லைன்னா கொடுக்கறது இல்லை. In that situation we are going to use the and function options we are going to use. Example here, see, directly if I apply the and function and logical, this my amount, this amount is greater than 2000 ஆயிருந்துச்சுன்னாக்கா, next one more logical, this value is greater than 2000, again t-shirt greater than 2000 அங்க காமா மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. அவ்வளவுதான். காமா மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, அங்க டாட் கொடுத்திருக்கீங்க. காமா, that's it. இவ்வளவு க்ளோஸ் பண்றேன். நான் க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் கொடுத்தா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் காமிக்கி. and functionல that is a default option. okay, so true or false வேண்டாம், நமக்கு அமௌண்ட் தானே காமிக்கணும் இல்லைங்களா. so that's why along with that and function we are going to use the if function we are going to use. இப்போ டாப்ஸ் 2000 பிளஸ் இருக்கு இல்லையா மேடம்? டாப்ஸ் ஓகே, எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கணும். எல்லாமே for each goods அவங்க கேட்டிருக்கிறது each goods. each goods 2000 பண்ணாதான் உனக்கு 2% கமிஷன் ஓவரால் டோட்டல்ல. ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு டாப் ஒரு இதுல நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிருக்காங்க, அப்படியா? ஆமா ஆமா. in that situation we are going to use the and function. so now see, இப்ப அமௌண்ட் காமிக்கிறதுனால ஈக்குவல்ஸ் if function and logical one, this one greater than 2000, comma, again this amount greater than 2000, select this one also greater than 2000. I'm going to close the and function. And function close பண்ணிட்டு comma கொடுத்தா if function is going to continue now. comma கொடுத்தா, see, if value is true, whatever you given, all the values are true ஆயிருந்துச்சுனாக்கா we are going to give 2% இல்லைங்களா. total sales amountல 2% amount percentage we are going to give. so that's why select the sales amount into 2%. if value is true ஆயிருந்துச்சுனா. இல்லனாக்கா if value is false, we are not going to give any amount, 0. இது நம்ம அஃபாஸ்ட்ரோஃபில கொடுக்க தேவையில்லையா? இங்க டெக்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணல சார் நாம.
ஓ நம்பர் தான். ஓகே. நம்பர் தானே. சரி சார். சார் தென் க்ளோஸ் த parenthesis, என்டர். சி 0 ஆமா, இங்க ரீச் பண்ணலையா அவங்க அதுக்கு. ஸோ தென் ஆப்ஷன் சி ஹியர் ரீச் தட் அமௌண்ட், இங்க ரீச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்குறோம். சப்போஸ் இங்க கூட இருக்கு நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ், தேவ் ஆல்சோ ரீச்டு பட் கிரேட்டர் தேன் 2000 கொடுத்துருக்கோம். வேணா ஈக்குவல் வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஈக்குவல் 2000 ஆயிருந்தாலும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஈக்குவல், என்டர். நவ் ட்ராக் த டேட்டா, ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆன்சர்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்பிளே. எப்படி வந்திருக்கா அமௌண்ட்? ஓகே, கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல். இஃப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது இல்லையா? வெறும் செப்பரேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சார். இஃப்க்குள்ள அண்ட் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. யா சேம் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் we are going to use. சப்போஸ் இப்போ வந்து ரிப்போர்ட் கார்டு கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னாக்கா பாஸ் ஃபெயில் அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்லுமே 35க்கு விட ஜாஸ்தி இருந்தா மட்டும்தான் பாஸ் இல்லைங்களா? அப்ப அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ற இஃப்க்குள்ள. புரிஞ்சா சார் இது? நான் ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டா கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் மேடம். உங்களுக்கு மீட்டிங் எங்க போச்சுன்னு தெரியலையே. எங்க போச்சு? ஒரு வாட்டி எல்லாம் delete பண்ணுங்க மேடம். delete பண்ணட்டுமா? ஓகே. எல்லாமே மேடம், அது அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அதை delete பண்ணிடுங்க. இதுவா இதா? எல்லாமே. Okay. So we're using if and AND function to give the 2% commission. Okay. If bracket and column B4, select B4 greater than equal to 2000, comma C4 greater than equal to 2000, comma B4 greater than equal to 2000, close the bracket, comma if value is true, so total sales, that is E4 into 2%, comma if false 0, bracket close. Yeah. So then enter. This is the amount. இப்போ drag பண்ணாக்கா automatically that options it will come. Okay. Yeah, that இது ஒரு ஆப்ஷன். இப்போ and function இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் we are going to use. பட் புரிஞ்சுங்களா இது? இது புரிஞ்சு மேடம். யா. நெக்ஸ்ட் ஆர் ஃபங்க்ஷன். நீங்க ஆர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டீங்கல்ல, சேம் டேட்டாவே எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆர் ஃபங்க்ஷனுக்கு. ஆர் ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னாக்கா நீங்க எந்த ஆர்குமெண்ட் ஆದ್ರೂ கொடுங்க. ஏதோ ஒரு ஆர்குமெண்ட் கரெக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஓகே எடுத்து ஓகே கரெக்ட் அப்படின்ட்டு காமிக்குமா. The OR function returns true if any of its one argument evaluated to true and returns false if all of its argument are evaluated to false. ஏதோ ஒன்னு கரெக்ட் இருந்தா போதுமாமா OR ஃபங்க்ஷனுக்கு. எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இங்க பாருங்க, இது நம்மளோட கண்டிஷன், கம்பெனி கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சேம் டேட்டா I have taken here. So if sales amount is more than 2000 for any one product, ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்ல 2000 விட ஜாஸ்தி நீங்க ரீச் பண்ணிருக்கீங்களா, ஓகே we are going to give the 2% commission. ஓ just the statement changing. அங்க எல்லா ப்ராடக்ட் பண்ணாதான் 2%, இங்க எது ஒன்னு பண்ணாலும் 2%. ஓகே 2%. ஏதோ ஒன்னு பண்ணிருக்கீங்களா உங்களுக்கு 2% இருக்கு, எதுவுமே பண்ணலனா தான் நாங்க காசு உங்களுக்கு 0%. ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்ல பண்ணிருக்கீங்களா நாங்க 2% கமிஷன் கொடுக்குறோம். அப்போ and suppose if when we are going to hire the employees நம்ம ரெஸ்யூமேல அப்டேட் பண்றோம் என்னன்ட்டு நம்மளோட ரிக்குவயர்மெண்ட்,
உங்களது எனி ஒன் ஆஃப் த டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். இஃப் இட் இஸ் ஏ பிகாம், பிஎஸ்சி, பிசிஏ ஏதோ ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு கொடுக்கும்போது ஆர் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறோம். ஆர் பிசிஏவோ, பிஎஸ்சிஓ, பிகாமோ, பிஇஓ ஏதோ ஒன்று, பிஏஓ ஏதோ ஒரு டிகிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு. எதா இருந்தாலும் சரி, பர்டிகுலர் இதே வேணும் அப்படின்ட்டு வேண்டாம். ஏதோ ஒரு டிகிரி, இந்த டிகிரி இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், இது இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது we are going to use OR function. Okay, same options along with that equals if function, OR function, logical one. இது செப்பரேட்டா காமிக்கணுமா சார் உங்களுக்கு? வெறும் ஆர் மட்டும் போட்டு காமிக்கட்டுமா? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தானே காட்டும் அது. அது பிரச்சனை இல்லை மேடம். ஈக்குவல்ஸ் பிரச்சனை இல்லை. இஃப் கே போயிடலாம் டைரக்ட். ஆர் லாஜிக்கல் ஒன் திஸ் ஒன். மேடம் ஒரு ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட், என்ன நீங்க புனிதனே கூப்பிடுங்க மேடம். ஏன் மேடம் சார் சார்ன்றீங்க? எனக்கு புரியல என்ன. சரி சரி ஆச்சு. உங்களை விட ரொம்ப சின்னவ மேடம். நீங்க புனிதனே கூப்பிடுங்க. சரி ஆச்சு. So here B4 greater than equal 2000. 2000 or else greater than equal 2000. One more product greater than equal 2000. Close the parenthesis. அவ்வளவுதானே? Then comma if value is true. True இருந்துச்சுன்னா இந்த total sales amountல 2%. Comma if value is false, I am not. Instead of that 0, we can give any some text. நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஏதான ஒன்னு டெக்ஸ்ட் வேணுமா? 0க்கு பதிலா நம்ம ஏதான என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம். என்ட்ரி பண்ணனும் அப்போஸ்ட்ரோஃபி டெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும். நம்ம அப்போஸ்ட்ரோஃபி கொடுக்கணும். ஆமா டெக்ஸ்ட். இப்ப பாருங்க டெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கலாம் சொல்லுங்க. ட்ரை நெக்ஸ்ட் டைம். ட்ரை நெக்ஸ்ட் டைம் அப்போஸ்ட்ரோஃபி கொடுத்திருக்க. க்ளோஸ் திஸ் ஒன், என்டர். So we got that sum of amount. Once if we track இங்க பாருங்க ட்ரை நெக்ஸ்ட் டைம் ஆப்ஷன்ஸ் we got. எல்லாருமே ரீச் பண்ணிருக்காங்க. ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்லாச்சு 2000 rupees earn பண்ணிருக்காங்க. So we are going to give for all of the employees. இங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் பண்ணல. 1000, 1950, 1000, 1500, 1900 like this they given. So try next time. Like this sum of text also we can give instead of that 0. அப்படிங்க கூட கொடுக்கலாம். சூப்பர் மேடம். ஓகே, thank you. இது நீங்க ட்ரை பண்ணுமா? எப்படி? இல்ல Next புரிஞ்சது. போலாமா? புரிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் Okay. போயிடலாம். So this the options we have in that. Okay. Ma'am, we are recording this, right? Yeah, yes sir. Thank you. Madam yes, Puneet. Record பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா. Okay. Okay. So next options in that some of VLOOKUP functions அதுல வந்து கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. In that we can use the match and index function கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். VLOOKUP பதிலா instead of that VLOOKUP we can use the match and index. Before that I have some of data here. VLOOKUP function தான் இது எல்லாமே. இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து we have some of product. நீங்க क्वेश्चन கேளுங்க bro. क्वेश्चन கேளுங்க, நான் ஆன்சர் பண்றேன், நான் பார்க்கலாம். சரி சரி. Here we have some of data. In this இதுல கொஞ்சம் ஸ்மால் பண்ணிக்கலாம். ஒரே நிமிஷம் அப்படியே லைன்ல இருங்க. ஓகே ஓகே. Sorry, when I'm disconnecting the call, you must understand that I'm in some meeting, right? Why are you keep on calling me again and again, boss? I understand. That's what I'm telling you, right? I'm in middle of something. I'll just finish that and call you back. Give me some time. Sorry, madam. சொல்லுங்க. Okay, so here okay, இதுவே கொஞ்சம் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணலாம்.
we have some of list. Before that, I want to teach that match function ஒன்னு பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு சரியா? After that, இது ஈஸியா இருக்கு. No Okay. need this option. First, we have to do some இங்கொரு டேட்டா. அது இங்கே டூட் ஃபோல்டர் இருக்கா? MCC காலேஜ் கூட கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் நான். சேம் அட்வான்ஸ் எக்ஸல் வித் ஏஐ தான். ஸோ அந்த அது அதுல கொஞ்சம் ஃபோல்டர்ல டேட்டா இருக்கு, இதுல கொஞ்சம் டேட்டா இருக்கு. அதனால Okay, அது okay. செக் பண்ணி பாக்குறேன். எனக்கு எதனா அசைன்மென்ட் மாதிரி எதனா கொடுக்குறீங்களா மேடம்? பைவட் டேபிளுக்கு பெரிய அசைன்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு, அது கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இப்போ வேணா இதுக்கெல்லாம் இல்லையா? இதுல சிம்பிளா தானே இருக்கு, இல்ல இதுக்கு வேணுமா உங்களுக்கு? ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்ட் ஆகும் மேடம். ஒரு வாட்டி எதனா கொஞ்சம் நீங்க கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா நான் ட்ரை பண்றேன் என்னால பண்ண முடியுதான்னுட்டு. சரி, நான் எல்லாமே ஒரு அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படி அனுப்புறேன். எல்லா டேட்டாவும் சேர்த்து அனுப்புறேன். சரி மேடம். இப்போ நம்ம எவ்வளவு கிளாஸ் பண்ணிருக்கிறோமோ அண்ட் ஆர் வி லுக் அப் ஆப்ஷன்ஸ், ஸோ அதெல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. சேர்த்து ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் ஹியூஜ் டேட்டா எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறேன். Thank you. Thank you. Okay. See, now here we have in the match function, one of the means advanced function. This is also match functions. We have match and index function in solver. Match function na, what is the match function means? Using match function you can get the position number of the text in the entire column or record. அப்படின்னா வந்து suppose I have here more than 50-60 product is there, we uploaded, we have in the enter. Now எனக்கு தெரியும் இப்போ வந்து laptop and cosmetics watches, this is my product. In this product இந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட்ல என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து எந்த பிளேஸ்ல இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்மெட்டிக்ஸ் வந்து ஆர் வாட்சஸ் இஸ் மை ப்ராடக்ட். ஓகேவா? ஏதோ ஒன்று காஸ்மெட்டிக் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். காஸ்மெட்டிக்ஸ் இஸ் இன் மை ப்ராடக்ட். இந்த லிஸ்ட்ல இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து 200-300 ப்ராடக்ட் இருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட்ல காஸ்மெட்டிக்ஸ் இன் விச் பிளேஸ், எந்த நம்பர்ல எந்த பொசிஷன்ல இருக்குதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னாக்கா we are going to use a match function options. We are going to use அது நம்பர் பார்த்தாலே தெரியுதே, அது 4th பிளேஸ்ல தானே இருக்கு. இங்க கொஞ்சம் இருக்குது, அதனால நமக்கு 7-8 டேட்டாஸ் இருக்குது, அதனால நம்ம பாத்துக்கிறோம். சப்போஸ் இப்போ இங்க நம்பர் வைஸ் இருக்கு, இதே டேட்டாவை நான் இங்க மூவ் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுங்க. இங்க இருக்கு I have the more than 200 product is there. That time if I want to find out, we are going to use the match function பண்ணிக்கிறோம். இங்க வேணா நாங்க கிளிக் பண்ணா இங்க இதே இங்கே இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே எனக்கு தெரியுது இங்க இருக்குது அப்படின்ட்டு. சப்போஸ் ஏதோ ஒரு மிடில் ஆஃப் த டேட்டால ஹியூஜ் டேட்டா நம்பர்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெறும் மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் பண்ணோன்னா மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன், இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஸோ எந்த பொசிஷன்ல இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா we are going to use the match function. We are going to use அப்படின்னா இப்ப வந்து along with that match plus index நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்றோம், ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்றோம். அது later we will see that. first match அப்படின்னா என்ன, index அப்படின்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேவா? so in that see equals match function, lookup value, this is my product, comma lookup array, இந்த product எந்த arrayல இருக்குது select the array, then comma less than, if it is a value ஆயிருந்துச்சுன்னாக்கா we are going to use இது வந்து ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். so close the parenthesis, enter கொடுக்கிறேன். see cosmetics in the 4th places இருக்குதா இங்க? இது வந்து இல்ல அது நம்ம வித் காமா கொடுத்துட்டு 0 0 அது எதுவும் தேவையில்லையா? இப்போ வந்து நீங்க along with that index match ரெண்டு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது or else we lookup கூட match function அப்ளை பண்ணும்போது மட்டும் கொடுத்தா போதும். இது தேவையில்லை. கொடுக்குறீங்களா? ஓகே கொடுக்கலாம். பிகாஸ் while applying the formula if it is a square bracket இருந்துச்சுன்னா அது ஆப்ஷனல், நம்மளுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், வேண்டாம்னா இல்ல. இந்த சிச்சுவேஷன்ல இது யூஸ் இல்லையா, வேண்டாம். இந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல யூஸ் வேணுமா, we can select that options we have.
இல்ல நம்ம குடுக்குறோம் மேம் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் மேட்ச் வேணும்னா செலக்ட் எக்ஸாக்ட் மேட்ச். க்ளோஸ் தி parenthesis, என்டர். fourth பிளேஸ்ல இருக்குதா. இப்போ வந்து நான் பர்ஃப்யூம் எடுத்துக்கோங்க, paste here perfume in the 7th places. We can create the drop down button also. இப்படி பண்ணிக்கலாம் நாம. Match function means my particular product, this particular product is which position அப்படின்ட்டு செக் பண்றது தான் match function options we are going to use. ஓகே, இது வந்து ரேங்கிங் கொடுக்கும்போது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, அதுக்கு நாம கொடுக்கிறோம் இல்லையா. இண்டெக்ஸ் சேம் ஆப்ஷன்ஸ் தான் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் உள்டா வரும். இண்டெக்ஸ் அப்படின்னாக்கா we uploaded some of product இல்ல நமக்கு வேல்யூஸே எல்லாம் நம்மளோட என்டையர் டீடைல்ஸ் மீன்ஸ் மந்த்லி வைஸ் சேல்ஸ் அமௌண்ட் we have in that. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல எந்த மந்த் சேல்ஸ் இருக்குது, ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் எந்த மந்த்ல ஆயிருக்குது அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம்மா. 3 இயர்ஸோ 3 இயர்ஸ் டேட்டாவோ இயர் வைஸோ மந்த் வைஸோ குவார்டர்லி வைஸோ வீக் வைஸோ டேட்டா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு டேட்டா என்ட்ரிஸ் பண்ணிருக்கிறோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மந்த் எந்த மந்த் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்குது, எந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணுமா. ஸோ தட் டைம் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் கொடுத்துறோம், அப்போ பொசிஷன் நம்பர் கேட்கிறோம் மேட்ச் ஃபங்க்ஷன்ல. இண்டெக்ஸ்ல அப்படி இல்ல, நம்பர் கொடுத்து இந்த பிளேஸ்ல எந்த ப்ராடக்ட், ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல எந்த ப்ராடக்ட், ஸோ செகண்ட் பிளேஸ்ல எந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணுமா. வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். நம்ம சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குது வீக்லி வைஸா we have in the so வந்து 12 வீக் டீடைல்ஸ் we have. அப்போ எனக்கு தெரியும் எந்த வீக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணணுமா. we are going to use index function we are going to use. okay, so here இங்க கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் we have in that. எதை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதை எடுத்துக்கிறேன் நான் இங்க. ஸோ ஐ நீட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். I want to see 5th or else 5th place. This is my number. Means கண்டிஷன் 5th ஜாஸ்தி கொடுக்க place முடியாதா? இப்போ 1 to 7th எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபுல்லா லிஸ்ட் கொடுங்க அந்த மாதிரி பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரியே கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா மேட்ச் பிளஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் we can use. சரி, அது அப்புறம் பண்ணலாம் மேடம். ஓகே, இது அப்புறம் பண்ணலாம். அதனால இது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிரலாம். so that's why equals index function. It's asking the array. Array means entire array. We can select comma row number. This is my row number. Close the parenthesis, enter. இங்க பாருங்க. ஓ, செப்பரேட்டா ரோ கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணுமா? 1 2 3 4 5ன்ற மாதிரி. இப்போ நமக்கு எந்த பொசிஷன்ல இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு அந்த பொசிஷன் நம்பர் செலக்ட் பண்ண தானே அது வேல்யூ காமிக்கே. இப்போ நம்ம அங்க நம்ம 5 செலக்ட் 5 போட்டு செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். 5 போடாமலேயே 5 போடாமலேயே நம்ம 5 போடாமலே அப்படியே பண்ணலாம் அப்படினாக்கா பாருங்க. ஈக்குவல்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ரோ அரே. திஸ் இஸ் மை அரே. row number it's asking to us. எந்த நம்பர் கொடுக்கலாம். if I want to select டைரக்டா இங்கே செலக்ட் பண்ணாக்கா பாருங்க அது வந்து close this one, enter. value there is no value அப்படின்ட்டு காமிக்கே. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இந்த பிளேஸ்ல இந்த நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனா செகண்ட் பொசிஷனா 5th பிளேஸ்ல எந்த ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு தெரியணும். அப்போ வந்து வேல்யூஸ் கொடுத்துதான் ஆகும் நாம ரோ நம்பர்ல. ஓகே, so that time for example 7 கொடுங்க. 7 சும்மா நம்பர் 7 கொடுங்க. 7 அப்படின்ட்டு நம்ம மேனுவலா கூட கொடுக்கலாம். நாம மேனுவலா கொடுத்து க்ளோஸ் தி parenthesis, enter. சோ பர்ஃப்யூம் இருக்குதா 7th பிளேஸ்ல. நீங்க இங்க செலக்ட் பண்ண தேவையில்ல. 1,2 இப்ப டாப் 10 நான் பார்க்கணும். 1,2, 3, 4, 10 கொடுக்கலாமா? பேர் வந்துருமா? இங்க பாருங்க கொடுக்கறேன் நானு. இவளா கொடுத்திருக்கேன்னு வெச்சுங்க. ஓகேவா? 1 to 5. Close this one, enter. You have entered too many arguments for this function. அப்படி கேக்குது. ஓகே, அப்படினா இது எனக்கு லிஸ்ட் வைஸ் வேணும்னா இப்போ காலம் வைஸ் வேணும்னா இப்போ இது வந்து நம்ம एक्चुअली இண்டெக்ஸ் பிளஸ் மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். லிஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்ப்ளே ஆகும் நம்மளுக்கு.
வெறும் நீங்க ஹெட்டிங் கொடுத்தா போதும். ஹெட்டிங் கொடுத்தா அந்த ஹெட்டிங் குள்ள எந்தெந்த லிஸ்ட் இருக்குதோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இஸ் கோயிங் டு டிஸ்ப்ளே. அண்ட் ஒன் ஷீட் டு அனதர் ஷீட்ல கூட நம்ம இந்த ஹெட்டிங் வாங்கி கொடுத்துட்டா அந்த பேஜ்ல கூட காமிக்கி. தட் ஆப்ஷன்ஸ் வி ஹேவ் இன் த மேட்ச் பிளஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வி கேன் யூஸ். இது வெறும் ஓகே, இண்டெக்ஸ் மட்டும். ஆமா, ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன் ஆர்குமெண்ட் தான் கொடுக்க முடியும். ஒன் ஆர்குமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். இதுக்கு So it is, that's a default in index and match. We can give only one argument. One argument. So and index function where two-dimensional data அப்படின்ட்டு கூட கூப்பிடுவோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா so we can calculate row wise also, calculate column wise also we can calculate. இப்போ வந்து for example this my order ID, product, price, quantity இவ்வளவு இருக்குது. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து தேர்ட் பிளேஸ்ல அப்படின்னா இந்த டேட்டா இது delete பண்ணலாம். third second column, second row, third column or fourth column la enna data இருக்குது find out பண்ணனும். column row wise also we can calculate, column wise also we can calculate using the index function. Not column, sorry, not match. Yeah, எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இல்ல மேட்ச்லயும் இண்டெக்ஸ்லயும் காலம் வைஸும் பண்ணலாம். அப்படின்னா மேட்ச்ல இல்ல இந்த ஆப்ஷன். ஓ அதுதான் நோ மேட்ச்னு சொன்னதா. ஓகே, மேட்ச் ஃபங்க்ஷன்ல இல்ல. ஓ மேட்ச்ல ரோ பண்ண முடியாது, வெறும் காலம் தான் பண்ண முடியும். இண்டெக்ஸ்ல காலமும் ரோ ரெண்டும் பண்ணலாம். ரெண்டும் பண்ணலாம். சோ அதனால தான் இங்க அப்ளை பண்ணும்போது பாருங்க அரே இட்ஸ் ஆஸ்கிங். இப்போ வந்து row wise also if you want to find out and column ரெண்டுமே find out பண்ணனுமா. array means we have to select entire table, we have to select. ஏன்னா column wise also should calculate, no, that's why. இப்போ comma row number, this my row number, comma column number, this my column number. இங்க பாருங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான். இப்போ close the parenthesis, enter. See 10 now. Second row, fourth column, 1 2 3 4 10. This is the value. இங்க சேஞ்ச் பண்றீங்களா இல்ல இங்க சேஞ்ச் பண்ணல. fifth row என்ன இருக்குது, enter. 15 fifth row, this is the value showing to us. வேல்யூ இருந்தாலும் கூட நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அமௌண்ட் இருந்தாலும் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்ப்ளே. price காமிக்கணுமா இங்க பாருங்க. price options also we can use row wise, column wise we can use that option. இண்டெக்ஸ்ல ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுக்க முடியாது இல்லையா? இப்போ வந்து நான் பேர் வேணும், இப்போ டாப் ப்ராடக்ட் வேணும், அதோட பிரைஸ் வேணும். row number and column number it's going to ask. நம்பர் மட்டும் தான் இது கால்குலேட் பண்ணிக்க. இப்ப பாருங்க நீங்க இங்க பாருங்க நீங்க சொல்ற மாதிரியே பண்ற. இண்டெக்ஸ் அரே, என்டையர் அரே செலக்ட் பண்ணிக்கிற, காமா row number it's asking. அப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டாக்கா ஆரஞ்சு, this my row number, column number வந்து 4, number, close the parenthesis, enter. See there is no value, it's going to ask only the values. இது சிம்பிள் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, இது டெக்ஸ்ட் பண்ணாது, வெறும் நம்பர்ஸ் தான். நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்குது. ஓ ஓகே. அதுக்கு நாம வந்து இண்டெக்ஸ் பிளஸ் மேட்ச் பிளஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல வேற மாதிரியா யூஸ் பண்றோம். எங்களுக்கு டெக்ஸ்டும் காமிக்கணும், லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணாக்கா அது வேற ஆப்ஷன்ஸும் கூட எடுத்துக்குவோம். அது டிஸ்பிளே ஆகுது. அதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஐ வில் ஷோ யூ தட் மேட்ச் பிளஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஐ வில் ஷோ யூ. இப்போ வேணாமா மேடம்? இப்போ அந்த அது டேட்டா நான் இப்போ என்கிட்ட இல்ல. சரி சரி, ஓகே. ஐ ஹேவ் டு சர்ச், சர்வர்ல இருக்குது, எங்க வச்சுக்கிற டேட்டா எடுத்துட்டு நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணுறேன். இப்போ வந்து மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். மேட்ச் வித் விலுக்கப் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு சார். அப்புறமேல இது இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், இது இண்டெக்ஸ் மீன்ஸ் காலம் நம்பர், காலம் வைஸ் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு கால்குலேட், ரோ வைஸ் ஆல்சோ. மேட்ச் பொசிஷன் நம்பர் செக் பண்ணுது. இது வெறும் பேசிக் டீடைல்ஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே, so but sometimes we are going to use along with that VLOOKUP code கூட match function use பண்றோமா. ஓகே,
எதுக்கு அது மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா we have some of data here. இங்க பாருங்க, in that இது என்னோட டேட்டா. ஆக்சுவலி இது ஒரு கம்பெனி டேட்டா தான் நம்ம எடுத்திருந்து. சேல்ஸ்மேன் they are working in my company. In this particular month they are getting some incentive or commission or ஏதோ ஒண்ணுன்ட்டு நான் என்ட்ரிஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இங்க. ஸோ திஸ் த கமிஷன்னே வச்சுக்கலாம். ஸோ ஜான் மந்த் இவ்வளோ கமிஷன், ஃபெப்ரவரி இவ்வளோ, மார்ச், ஏப்ரல் இத்தனை கமிஷன் எடுத்துக்கிறாங்கன்ட்டு என்னோட லிஸ்ட் மீன்ஸ் வி என்டர்ட் சம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஹியர். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னா இங்க பாருங்க, இதெல்லாம் delete பண்ணிடலாம். all சரண் மார்ச் மந்த் ஏதோ ஒரு மந்த் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். சரண் மார்ச் மந்த் கமிஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோ எனக்கு தெரியும். நீங்க கமிஷனாரே எடுத்துக்கங்க, இல்ல சேலரி அமௌண்டாரே எடுத்துக்க, இன்சென்டிவோ கன்வீனியன்ஸோ எது வேணாலும் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். லெஸ் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாலும் கூட ஓகே. பட் நவ் வாட் இஸ் மை ரிக்வயர்மெண்ட் மீன்ஸ் சரண் மார்ச் மந்த்ல எத்தனை சேல்ஸ் எத்தனை கமிஷன் வாங்கியிருக்கான்ட்டு தெரியும் எனக்கு. ஸோ தட் டைம் ஈக்குவல்ஸ் we knows very well about that VLOOKUP function. Lookup value this one, then comma, table array, this my table array, then comma, column index number. அப்பனா மார்ச் இல்லைங்களா, 1 2 3 4. ஒரு நிமிஷம் மேடம், இன்னொரு வாட்டி பண்ணலாம். சாரி, கேன்சல் பண்ணுங்க. பேர் எடுக்கிறோமா நம்ம VLOOKUP கொடுத்தப்புறம்? இந்த சரண் வந்து மார்ச் மந்த்ல எத்தனை கமிஷன் எடுத்திருக்கான்னு தெரியும். VLOOKUPல நம்பர் டெக்ஸ்ட் எது வேணாலும் எடுத்துக்காது. சரி, lookup value table array comma column index number மார்ச் மந்த் இல்லைங்களா, 1 2 3 4 fourth, then comma exact match we need. So then enter 9500 சரண் 9500. Suppose இப்போ வந்து பானு the details வேணுமா, copy paste here, say automatically value is going to change. பானு 7400. இல்ல நீங்க drop down button ஆச்சு create பண்ணிக்கலாம், இங்க வரும். But whenever we are changing the value in the particular cell, amount is going to change. Amount change ஆகுதானேங்க. இப்போ வந்து பானுது மார்ச் மந்த் மட்டும் காமிக்குது, எனக்கு ஜான் மந்த் தெரியும்ப்பா அப்படின்னா one more time I have to apply the இங்க வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எவ்ரி டைம் ஐ கான்ட் அப்ளை தட் ஒன். இங்க சேஞ்ச் பண்ணாலுமே வேல்யூ இங்க சேஞ்ச் ஆகணும், இங்க சேஞ்ச் பண்ணாலுமே இங்க சேஞ்ச் ஆகணும். Okay, so that time we are going to use along with that VLOOKUP function, we are going to use the match function. இங்க பாருங்க. So now equals VLOOKUP function, lookup value, this my lookup value, comma, table array, select entire table array, then comma, instead of that column index number, we are going to use the match function. Match lookup value. Match function இது கேட்டிருக்கிறது வந்து lookup value. This is my lookup value. Okay, so then comma lookup array. நீங்க select பண்ணிருக்கிற lookup value ஓட array means entire data, only the headings we have to select. Then comma, see now less than, exact, greater than அப்படி காமிக்குது. less than அப்படின்னா இது okay, I will tell about that less than. Now we need exact match. Exact match வேணும் எனக்கு. So now close this one. Match functions complete ஆச்சு. இப்போ VLOOKUP is open. See, எனக்கு exact match தான் காமிக்கணும். Select exact match. Correct தானே? Select this one. Or else நாங்க
0 கொடுத்தாலும் ஓகே ஃபால்ஸ் தானே. செலக்ட் திஸ் ஒன், என்டர். பானு மார்ச் மந்த் 7400. இப்போ வந்து இங்க எனக்கு பானுது ஏப்ரல் மந்த் தெரியும்ப்பா அப்படின்னா காப்பி திஸ் ஒன், பேஸ்ட் ஹியர். இங்க பாருங்க பானுது ஏப்ரல் மந்த் சேஞ்ச் ஆச்சு. பானு ஏப்ரல் மந்த் வேல்யூ இல்லையா? பவானிதுக்கு வேணுமா? காப்பி பேஸ்ட் ஹியர். சி பவானிது ஏப்ரல் மந்த்ல பவானிது 1400. இல்லப்பா பவானிது ஃபெப் மந்த் வேணுமா? காப்பி தட், பேஸ்ட் ஹியர். going to change பவானி ஃபெப் மந்த் ஓகே 3200. நேம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் லுக்அப் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணாலும் Change. எனக்கு நம்ம டீடைல்ஸ் வேணும்னா நம்ம மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமா வெறும் ஹெட்டிங்ஸ் நம்ம மட்டும். இங்க ஹெட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலும் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகணும். நேம் சேஞ்ச் பண்ணாலும் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகணும்னாக்கா பட் நம்ம நேமுக்கு எதுவுமே மேட்சே கொடுக்கல, வெறும் ஹெட்டிங் தானே கொடுத்தோம். ஓ லுக்அப் வேல்யூ வந்து பேரு. ஓகே லுக்அப் வேல்யூக்குள்ள தானே மேட்ச் கொடுத்துருக்கோம் சார். இதுதானே நம்மளுக்கு இங்க சேஞ்ச் பண்ணாலுமே வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகணும். இங்க சேஞ்ச் ஆகணும்னா we lookup plus match function we are going to use. மேடம் ஒரு நிமிஷம். மேடம் சொல்லுங்க. இது ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க எங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் வரும். இது வந்து ஒரு டீடைல்ஸ், கம்பெனி எம்ப்ளாய்ஸ் டீடைல்ஸ், ஆல் திஸ் திங்ஸ். இதே ஃபங்க்ஷனுவே பாருங்க இங்க ஒன்று ஸ்டாக் ஐட்டம் மேல யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். எப்படி we have some product, lays, chips, snacks, all these things. This is the rate. So lays வந்து small packet க்கு 20 rupees, medium க்கு 35, large க்கு 50. Okay, so chips வந்து small packet க்கு 25, medium க்கு 35, large க்கு 55, snacks 15, so then medium க்கு 25, large க்கு 60. Like this I have the details. இப்போ வந்து எனக்கு lays or chips நான் ஓகே இதெல்லாம் delete பண்ணி வச்சிரலாம். so chips packet இது ஒரு வாட்டி நம்ம ஹியூஜ் டேட்டால பண்ணா நல்லா இருக்கும் மேடம். இப்போ ஆபரேஷன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்கணும். இப்போ இண்டிவிஜுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு பார்க்கணும்னா இது எப்படி யூஸ் ஆகும்னு நீங்க ஒரு வாட்டி சொல்லி கொடுங்க மேடம். ஓகே ஓகே அதுக்கு ஒரு டேட்டா இப்போ இங்கே ஒரு டேட்டா இருக்குமே, இருங்க வேற எதனா செக் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் VLOOKUP ஆப்ஷன்ஸ் தான். ஒரே ப்ராடக்ட் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் சார். அப்ப ஓகே அதுக்கு ஒரு செக் பண்ணிட்டு ஹியூஜ் டேட்டால ஒரு வாட்டி அப்ளை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே மேம். இப்போ வந்து ஏதான ப்ராடக்ட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்றோம்னு வச்சுங்க. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த that deliver when we are exporting the product, இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த கிலோமீட்டர்ல இருந்து இதுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இத்தனை அமௌண்ட், இந்த கிலோமீட்டர்ல இருந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் இருந்துச்சுன்னா இத்தனை அமௌண்ட் அப்படின்ட்டு எதனா சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்க போட்டுக்கலாம். நாம அந்த ப்ராடக்ட் டிஸ்டன்ஸ் போட்டா இப்போ நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து 10 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ காமிக்கணும். more than 15 to 20 அப்படின்னா அந்த வேல்யூ காமிக்கணும். அப்படி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். VLOOKUP கூட மேட்ச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் we can use. எதான இருக்கா உங்ககிட்ட? இல்ல மேடம், என்கிட்ட இல்ல மேடம். அது நான் கேட்டு வாங்கணும். ஓகே. இந்த ஷிப்மெண்ட் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஷிப்மெண்ட் மோட் வந்து சப்போஸ் ரோடு வைஸ் ஆச்சுன்னா இத்தனை அமௌண்ட், ஸோ ஏர் வைஸ் ஆச்சுன்னா இத்தனை அமௌண்ட், அந்த மாதிரி எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நம்ம எது செலக்ட் பண்றோமோ அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகும் நம்மளுக்கு. அதுக்கு வந்து டேட்டா வேணுமே. ஓகே
டேட்டா ஓகே செக் பண்ணிட்டு அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்றேன் சார். அது அப்புறம் நீங்க இன்னும் ஏதோ ஒன்று கேட்டீங்க இல்லைங்களா? இண்டெக்ஸ் பிளஸ் மேட்ச் பிளஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ தென் இது மேட்ச் பிளஸ் VLOOKUP ஹியூஜ் டேட்டால பண்ணோன்னு ரியல் டைம் டேட்டான்னு கேட்டீங்கல்ல. ஸோ அது என்ட்ரிஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்று. ஓகே ஓகே. ஸோ ஹியர் ஈக்குவல்ஸ் VLOOKUP lookup value table array with the heading select பண்ணாலும் கூட it's going to work. column index நம்பருக்கு இங்க match function. So lookup value this one size no இங்க கொஞ்சம் one second இங்க நம்ம size details பண்ணலையே. இங்க small இதுவே copy paste பண்ணிக்கங்க அப்பதான் அது கரெக்டா வரும். or else drop down button create பண்ணிக்கலாமா? Go to that data tab, list இதுல small comma medium large. okay இங்க வந்து small first click on that small இப்படி இருக்கு. so I want to find out the okay price find out பண்ணாக்கா equals VLOOKUP function try பண்ணலாம். lookup value then comma table array, this is my table array. after that comma column index number, instead of that apply the match function in that so that means lookup value, this is my lookup value, comma lookup array, we have to select this is my lookup array. so then comma exact match, complete the close the match function, again comma here also exact match we need 0, close the parenthesis, press enter. enter click பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க பாருங்க ஸ்மால் ஒரு ரேட் வரும் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு பிரைஸ் செலக்ட் பண்ணலையே. ஒன் செகண்ட் ஓகே என்ன மிஸ்டேக் பண்ண பாருங்க. G5 A4 ஓகே காமா காலம் இண்டெக்ஸ் நம்பர் போட்டுமா இல்லையே. ஒன் செகண்ட் so close this one, delete equals VLOOKUP function, lookup value this one, then comma table array, comma column index number match lookup value small, comma lookup array, then comma I need exact match, close this one, again comma. so here exact match only, enter. see this the amount. so நாம் with name select பண்ணிக்கல, இது மட்டும் தான் select பண்ணிட்டோம், அதனால அது வரல. see now if I click on that large amount is going to change. see small 25, medium 35, large இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு சேல் பண்றோம் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா it will come. here also if you want to use we can use that. so then data validation list, select this one. okay இங்க பாருங்க இங்க சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு ப்ராடக்ட் பாக்குறதுனால ஓகே மேடம். நான் ஒரே வாட்டி வந்து இப்போ இந்த ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் சைஸ் அந்த என்ன டேப் இருக்கோ அதை அப்படியே திருப்பி காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணணும். ஓகே இது எப்படி யூஸ் ஆகும்ன்றது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது மேடம். எப்படி யூஸ் ஆகும் இந்த மேட்ச் அப்புறம் VLOOKUP? அப்படின்னு புரியல சார். எப்படி இந்த இப்போ நம்ம VLOOKUP வந்து இப்போ VLOOKUP எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க.
இப்போ வந்து எதனா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அக்யூரேட்டா வேணும்னா அதுக்கு VLOOKUP யூஸ் பண்றோம். அக்யூரேட்டா வேணும்னாக்கா எக்ஸாக்ட் மேட்ச் வேணும்னாக்கா VLOOKUP யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து இப்போ வந்து எனக்கு எக்ஸாக்டா ஃபெப் மந்த்துக்கு மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்ட்டா யூஸ் பண்றோம். இங்க பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுங்க VLOOKUP. ஆச்சா, இப்போ எனக்கு தெரியும் ஃபெப் மந்த்தும் ஃபெப் மந்த் ஓகே, மே மந்த்தும் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவீங்க? மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவீங்களா? அப்போ வந்து VLOOKUP ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம். ஆமா. இங்க வெறும் ஹெட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணா போதும்னு சொல்றீங்களா? இங்க வந்து வெறும் ஹெட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாவே போதும். எவ்ரி டைம் நோ நீட் டு அப்ளை. ரெண்டு வாட்டி அப்ளை பண்றது. பவான் இது வந்து ஃபெப் மந்த் டீடைல்ஸ் இவ்வளவு இருக்குது. பவான் இது மே மந்த் இது வேணா மறுபடியும் நான் அப்ளை பண்ணணும் தானே? இது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்ஸ்டு ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ரோ வைஸாச்சு சேஞ்ச் பண்ணுங்க, இட்ஸ் கோயிங் டு டிஸ்பிளே. காலம் வைஸ் அப்படின்னா லுக்அப் வேல்யூ ஆச்சு சேஞ்ச் பண்ணுங்க, ஹெட்டிங் ஆச்சு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. எது சேஞ்ச் பண்ணாலுமே எக்ஸாக்ட் ஆன்சர், அக்யூரேட்டா ஆன்சர் வேணுமா, VLOOKUP கூட மேட்ச் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. நார்மலா நம்ம ஃபில்டர் பண்ணாலே தெரிஞ்சிரும் இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ண அப்படின்னாக்கா, இப்போ இங்க பாருங்க, இதுல நான் ஃபில்டர் அப்ளை பண்றேன் சரிங்களா? Ctrl+Shift+L ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன். இப்போ வந்து யாருது நம்ம ஃபில்டர் பண்ணோம் மேல? இங்க வந்து நான் பவானி இல்லைங்களா, அன்செலக்ட் பவானி ஓகேன்னு கொடுத்தா எல்லாமே காமிக்குது எனக்கு பவானி. இது எல்லா மந்த் வேண்டாம் வேண்டாம், எனக்கு மே மந்த் மட்டும்தான் வேணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இல்ல மேம் நமக்கு ஒரு மந்த் வேண்டாம், எல்லா மந்த் வேணா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ். இப்போ வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டா என்னன்னாக்கா, ஃபில்டர் ஒரு வாட்டி ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணா அது சோர்ஸ் டேட்டால போய் எஃபெக்ட் ஆகுது. இங்க பாருங்க, சாரி, இங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு Ctrl+Shift+L கொடுத்துருக்கேன்னா, இங்கே ஃபில்டர் பண்றோன்னு வச்சுங்க. எனக்கு தீபக் அண்ட் தேவ் ரெண்டு பேர்த்து ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னா we can filter தீபக் அண்ட் தேவ் ஆர் எல்ஸ் பவானி. ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா, we can filter like this options, it will come. அப்போ வந்து இது சோர்ஸ் டேட்டால எஃபெக்ட் ஆகுது. மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணணும், இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஐ ஹாவ் டு ரிமூவ் த ஃபில்டர். மறுபடியும் இன்னொருத்தர் வேணுமா, ஐ ஹாவ் டு செக் லைக் தட். அதனாலதான் நாம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா அட்வான்ஸ்ட் ஃபில்டர் இதனால யூஸ் பண்றோம். when we are going to filter particular data, it should not affect to original data. செப்பரேட்டா அது ஃபில்டர் ஆகணும் எனக்கு. சாரி மேடம், 1 minute. சொல்லுங்க மேடம். நம்ம ஒரு வாட்டி மேடம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு வாட்டி ஆபரேஷன் எக்ஸலன்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் ChatGPTல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு, பர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூ இண்டிவிஜுவல் ரிவ்யூஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு, ஃப்ரம் ஜான் டு அக்டோபர்ன்ற மாதிரி எதனா பண்ணிட்டு, அப்புறம் வந்து அதுல நம்ம VLOOKUP மேட்ச் கொடுத்துட்டு எப்படி நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்க்கலாம் மேடம். வேணா நானும் ட்ரை பண்றேன் அந்த ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் பண்றதுக்கு. இந்த கேபிஐஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் இவ்வளோ கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட குவாலிட்டி ஸ்கோர் இவ்வளோ, அப்புறம் வந்து அவங்களோட சைட்லைன் பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ, அந்த மாதிரி எதனா சக்ரிகேட் பண்ணிட்டு எந்த டைம்குள்ள வித்தின் ஏஹெச்டில அவங்க வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா, ஒரு தே ஹவ் டேக்கன் மோர் டைம்ன்ற மாதிரி எதனா ஒரு டேட்டாவை ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம அதுல நீங்க எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேடம். அப்போ எனக்கு நீட்டா புரியும் நம்ம
எப்படி பண்ணலாம், லிங்க் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணலாம், என்ன ஏதுன்ட்டு பண்ணலாம் மேடம். நான் அந்த டேட்டா ரெடி பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு நான் பண்றேன். இன்னைக்கு சாயங்காலம் அப்படி ட்ரை பண்றேன். அது டேட்டா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அப்படியே வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிவிடுங்க. நான் அதுவுமே வேற டிஃப்ரெண்ட் டைப்லமும் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுவும் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு. இல்ல நீங்க சாட் ஜிபிடில அடிச்சாலே இப்போ சர்வீஸ் டெஸ்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிவ்யூக்கு டேட்டா கொடுன்னு கொடுத்தாலே ஃப்ரம் ஜான் டு அக்டோபர் ஒரு ஜான் டு டிசம்பர் 2025 கொடுத்தாலே அதே உங்களுக்கு கொடுத்துரும் மேடம். நீங்க கேபிஐஸ் கொடுத்துருங்க. ஐ வாண்ட் கேபிஐஸ் எஸ் எஃப்டிஎஃப் கால் ஹேண்ட்லிங் அந்த மாதிரி கொடுத்தாலே வந்துடும். ஸோ ஜான் டு ஃபெப் மந்த் மட்டும் கொடுக்கணுமா? இல்ல ஜான் டு அக்டோபர் சும்மா 2025 ஜான் டு டிசம்பர் கொடுங்க. எது டேட்டா இருந்தாலும் ஓகேவா? எது இருந்தாலும் ஓகே மேடம். ஓகே சரி, செக் பண்ணிட்டு அது எதனா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இது வந்து நாம ஃபில்டர் எதனா பண்ணுனாக்கா ஸோ தென் இட்ஸ் கோயிங் டு எஃபெக்ட் டு த ஒரிஜினல் டேட்டா இல்லைங்களா? இங்கே ஃபில்டர் ஆயிரும் நம்மளுக்கு. அப்போ நான் பர்டிகுலர் பர்சன் 3% மட்டும்தான் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க ஃபில்டர் பண்ணிட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம், இல்லைன்னா டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கிறோம், ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்றோம் சோர்ஸ் டேட்டால இருந்து இல்லைங்களா? ஆனா எனக்கு அப்படி வேண்டாம். எனக்கு இட் ஷுட் நாட் எஃபெக்ட் டு ஒரிஜினல் டேட்டா. நான் எப்போ ஃபில்டர் பண்றேனோ அது ஒரிஜினல் டேட்டாக்கு எஃபெக்ட் ஆகுதுண்டு. ஒரிஜினல் டேட்டா அப்படியே தான் இருக்கணும். ஃபில்டர் பண்ணாக்கா அது செப்பரேட்டா ஃபில்டர் ஆகணும். அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நாம யூஸ் பண்றது அட்வான்ஸ் எக்ஸல். நாம அட்வான்ஸ்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் we are going to use. இல்லைங்களா? எக்ஸல்ல, நார்மல் எக்ஸல்ல இப்போ நார்மல் எக்ஸல் இங்க இல்லையா? இது கொஞ்ச நேரம் புரிஞ்சா உங்களுக்கு VLOOKUP plus மேட்ச் ஃபங்க்ஷன்? அது இப்போ கான்செப்ட் இந்த சின்ன டேட்டா இருக்கிறதுனால இது புரியுது மேடம். நம்ம இது பெரிய டேட்டால எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு போது அப்போ 100% புரிஞ்சிடும். எப்படி யூஸ் ஆகும்ன்றது நம்ம வந்து பெரிய டேட்டால ஒரு வாட்டி பண்ணோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான்ல இருந்து அக்டோபர் மட்டும் ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு. பர்டிகுலர் பர்சன் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கணும். ஜான்ல எப்படி பண்ணிருக்கான், ஃபெப்ல எப்படி பண்ணிருக்கான், மார்ச்ல எப்படி பண்ணிருக்கான்ன்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும்டா. அப்போ நம்மளுக்கு அது யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இது என்னோட டேட்டா பாருங்க. we have some இது வேண்டாம், delete பண்ணிடுறேன். so I have some கஸ்டமர் டீடைல்ஸ் அப்படின்னா சேல்ஸ் பர்சன் டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ இங்க வந்து எனக்கு தெரியும்னு தீபக் வந்து சுமார் வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கிறாங்க. தீபக் ரிப்பீட்டட் லைக் திஸ். தீபக் மட்டும்தான் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நாம ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? கரெக்ட். ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஃபில்டர் தட் ஆப்ஷன்ஸ் இங்க போய் தீபக் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா தீபக் மட்டும் வரும். ஆனா எப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்றோமோ இது வந்து ஒரிஜினல் டேட்டாக்கு எஃபெக்ட் ஆகுது. இப்ப மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண, இது காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணணும். நான் கிளியர் ஃபில்டர் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஒரு வாட்டி இந்த ஹெட்டிங்கை காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஓகே. சோ தென் பிளேஸ் தி கர்சர். மேடம் இப்படி பண்ணலாம். எல்லாரோட பேரு இந்த ஒரிஜினல் டேட்டா எப்படியா இருக்கட்டும், ஆனா அது எல்லா பேரும் வந்து டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க சொல்றேன். டூப்ளிகேட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் பேருங்க இந்த டேட்டாலயா வெறும் பேருங்க மட்டும் இங்க இதுதான் இருக்குது இப்போ. சரி ஓகே. அதே நீங்க காப்பி பவானி ஓகே காப்பி பண்ணிட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுத்துங்க. ஓகே. இப்போ சொல்லுங்க மேடம். இப்போ சொல்லுங்க. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இங்க வந்து தீபக் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கிறான். அப்படின்னா எல்லா கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சேல்ஸ் பர்சன் நேம். இப்போ வந்து எனக்கு தீபக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்றோம்,
இதுவே லிஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. இல்ல காப்பி பண்ணி ஹாரிசன்டலா எடுத்துக்கிறேன் நான். ஓகே, கண்ட்ரோல் சி, சாரி செலக்ட், கண்ட்ரோல் சி. ஸோ தென் ஹோம் பேஜ் போயிட்டு டிரான்ஸ்போஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, டிரான்ஸ்போஸ் ஏன் வரல நம்மளுக்கு? செலக்ட் திஸ் ஒன், கண்ட்ரோல் சி, place the cursor, go to paste, transpose option. ஹேங் ஆச்சு. வந்துச்சு. இப்படி வேண்டாம் நம்மளுக்கு. இதுவே I need like this. இதுவே இப்படி பண்ணிக்கிறேன். இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க. எல்லா டீட்டெயில்ஸும் we have in that. இப்போ எனக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னா only தீபக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இங்க ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறோம். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல்லாம். ஸோ இங்க வந்து போய் இப்படி ஃபில்டர் பண்றோம். கிளிக் ஆன் தட் அன்டிக் திஸ் ஒன் தீபக் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ண இங்க போய் ஃபில்டர் ஆயிரும் நம்மளுக்கு. பட் எனக்கு அப்படி வேண்டாம். ஃபில்டர் பண்ணா அது ஒரிஜினல் டேட்டால எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது எனக்கு. அப்போ நாம என்ன பண்றோம்னா பிளேஸ் த கர்சர் அந்த ஒரிஜினல் டேட்டா, கோ டு ஃபார்முலாஸ் இல்ல டேட்டா டேப். டேட்டா டேப்ல பாருங்க, இங்க டேட்டா டேப், இங்க அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் we have. இங்க இப்போ இது மேல கிளிக் பண்ணி அட்வான்ஸ்டுன்னு கிளிக் பண்ணாவே என்டையர் டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆயிரும். அதே அப்போ இங்க criteria range it's going to ask. லிஸ்ட் ரேஞ்ச்னா இந்த லிஸ்ட்ல இத்தனை நேம் இருக்குது, வாட் இஸ் யுவர் கிரைட்டீரியா அப்படின்ட்டு இங்க கேக்குது நம்மளுக்கு. திஸ் மை கிரைட்டீரியா ஓகேன்னு கொடுத்தா இங்க ஃபில்டர் ஆயிரும் நம்மளுக்கு. பட் எனக்கு இந்த டேட்டால வேண்டாம், ஒரிஜினல் டேட்டால வேண்டாம். அப்போ காப்பி டு அனதர் லொகேஷன் ஆப்ஷன் இங்க இருக்கு நம்மளுக்கு. பாருங்க, காப்பி டு அனதர் லொகேஷன். இப்போ இங்க கேக்குது எங்க காப்பி ஆகும் உங்களுக்கு. செலக்ட் பர்டிகுலர் செல்ல தென் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தா அது செப்பரேட்டா தீபக் மட்டும் வந்துடும். நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க, எந்தெந்த டேஸ் யார் யாருக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க, எத்தனை ப்ராடக்ட் ஆர்டர் வந்திருக்குது, எத்தனை சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம், அதெல்லாம் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட், பர்டிகுலர் கஸ்டமர் டீடைல்ஸ், பர்டிகுலர் டேட் மட்டும்தான் வேணும்னா இப்படி ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு எஃபெக்ட் டு த ஒரிஜினல் டேட்டா. இப்போ வந்து நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். இப்போ நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதே பேப்பர்ஸ் எல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம்னா பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் மட்டும் எத்தனை நம்மளுக்கு ஆர்டர் வந்திருக்குது, எத்தனை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்புறமேல அப்படின்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமா we can select. சப்போஸ் இஃப் ஐ ஹாவ் ரெகுலர் கஸ்டமர் இருந்தாக்கா ரெகுலர் கஸ்டமர்ல இருந்து மட்டும் எத்தனை ஆர்டர் வந்திருக்குது, எந்தெந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் வந்திருக்குது, ஓன்லி ஃப்ரம் ரெகுலர் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து மட்டும் எத்தனை அமௌண்ட் வரும் நம்மளுக்கு, அது என்டையர் டீடைல் செப்பரேட் டேபிளா அது ஃபில்டர் ஆயிரும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இது இப்போ அட்வான்ஸ்ட் ஒன்னு கத்து கொடுத்தீங்க. ஓகே, டன். ஓகே, இது நார்மல் எக்ஸல் சார். அட்வான்ஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குது இதுல. இது வந்து நார்மல் ஆப்ஷன்ஸ். இது ஒரு ஆப்ஷன். நீங்க எந்த ப்ராடக்ட் யாருக்கு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். மந்த் மட்டும்தான் வேணுமா, ஏப்ரல் மந்த்ல மட்டும் எந்தெந்த ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு கூட பண்ணிக்கலாம் நாம. ஓகே, ஸோ அது ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம செப்பரேட்டா ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இன்னும் நம்மளுக்கு என்னன்னாக்கா சம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து இங்க ப்ராடக்ட் இருந்தா அது ஓகே, ப்ராடக்ட் டேட்டா இல்லையா, ஓகே. இது ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன். இப்போ வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டெக்ஸ்ட் டு காலம் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஏ சிங்கிள் காலம் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் இன்டு மல்டிபிள் காலம். ஒரே காலம்ல என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் அட்ரஸ் கிட்ரஸ் எல்லாமே ஒரே காலம்ல இருந்துச்சுன்னா ஐ வாண்ட் டு ஸ்பிளிட் சிங்கிள் காலம்ல இருந்து மல்டிபிள் காலம்க்கு டேட்டா ஸ்பிளிட் ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, நேம் வந்து அர்ஜுன் காமா, ஏஜ் வந்து அவங்க அட்ரஸோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. ஏஜ் வந்து ஒரு 40, தென் காமா, ஸோ தென் சென்னை காமா, ஸோ தென் எனி அதர் டீடைல்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் என்னமோ அப்படி வேணுனாக்கா என்னாச்சு. ஸோ தென் ஹியர் செலக்ட் திஸ் ஆப்ஷன், டெக்ஸ்ட் டு காலம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும். இங்க இட்ஸ் ஆஸ்கிங் டு அஸ் டிலிமிட்டர்ஸ். டிலிமிட்டர்ஸ்னா தெரியுமா சார் உங்களுக்கு? இல்ல மேடம். டிலிமிட்டர்ஸ் அப்படின்னா ஸ்பேஸ்
அண்டர்ஸ்கோர் ஐஃபன் ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ் இதெல்லாமே டேப் இது எல்லாமே இந்த சிம்பிள் எல்லாமே கால்ட் as a delimiters. இப்போ நான் வந்து ஸ்பிளிட் டு காலம்னு கொடுத்தா இது இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் எந்த டிலிமிட்டர்ஸ் ஆன பிறகு உங்களுக்கு டேட்டா ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்ட்டு. ஓகே. இங்க வந்து நான் காமா கொடுத்துறேன். இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ் என்ட்ரிஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி காமா கொடுத்து நவ் காமா இஸ் மை டிலிமிட்டர்ஸ். சரி, காமால வெறும் ஸ்பேஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அப்ப ஸ்பேஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா இங்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கே காமா செமிகோலன் தென் டேப் ஸ்பேஸ் அதர்ஸ் எந்த டேட்டா வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதர்ஸ் ஐஃபோன் அண்டர்ஸ்கோர் ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ் செமிகோலன் அதெல்லாமே அதர்ஸ்ல கன்சிடர் பண்ணிக்கும். ஓகே. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மேடம். அது என்னோட டேட்டால டேட் அண்ட் டைம் ஒரே டேப்ல இருந்தது. அது ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியுமான்னு பாக்குறேன். பாருங்க. ஓகே. என்ன டேட்டா இல்லையா? டேட்டாக்கு போயிட்டு அங்க வந்து ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கோம் சார். மந்த் அனுப்புற ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கோம், டேட் அனுப்புற ஸ்லாஷ். அப்ப வந்து ஸ்லாஷ் வந்து அது நம்ம மந்த் வைஸ் டே வைஸ் டேட் வைஸ் அது ஸ்பிளிட் ஆயிரும். இப்போ உங்க டேட்டால நீங்க இப்படி கொடுத்துருப்பீங்க. வாட் இஸ் தட் மந்த் ஸ்லாஷ் 31st இல்லையே, ஆவலையே. இப்படி கொடுத்துருப்போம் இல்லைங்களா சார்? இது ஒரு நிமிஷம். அது எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் அனுப்புறேன். இதுல கண்ட்ரோல் காப்பி. இதுல டெஸ்ட் பண்ணலாமா, சாட் பண்ணலாமா? இதுல பண்ணலாம். ஓகே. இதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க மேடம். சாட் பண்ணிருக்க பாருங்க. இல்ல இதாகுது. வரலையா? வரலையே. காப்பி பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க இருங்க. இது டேட்டா இருக்குது, அங்க சேஞ்ச் பண்ற ஃபாண்ட். ஃபாண்ட் ஒயிட்ல இருந்து ஃபாண்ட் கலர். இது டேட்டா. இங்க மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் we have in that. இப்போ வேணா இங்க டேட் அண்ட் டைம். இப்ப ஸ்பேஸ் கொடுத்தா வரும். இங்க பாருங்க சார், இங்க பாருங்க புனித். இப்போ வந்து இங்க ஸ்பேஸ் பண்ணிருக்கிறோமா? இப்போ டேட்டா டேப் டெக்ஸ்ட் டு காலம் பாருங்க. வாட் எவர் என்ன செலக்ட் பண்றோமோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கேக்குது இங்க. சோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தா இங்க கேக்குது, நீங்க டேப் ஆன பிறகு இருக்கிற டேட்டா உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் ஆகுமா எப்படின்ட்டு. இங்க வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்குமா சார்? இல்லையா? ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஆமா. ஓகே, செலக்ட் த ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் கொடுத்தா பாருங்க, இது ஒரு காலம், இது ஒரு காலம், இது ஒரு காலம் கன்சிடர் பண்ணிக்கி. ஓகே. ஓகேன்னு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இஸ் கோயிங் டு ஓகேன்னு கொடுத்தா இங்க கேக்கு எந்த செல்ல இருந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். செலக்ட் த பர்டிகுலர் செல். இங்க வந்து டெஸ்டினேஷன், செலக்ட் த பர்டிகுலர் செல், ஃபினிஷ் அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த டேட்டா இப்படி ஸ்பிளிட் ஆயிரும். டேட் வைஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் லைக் தட். நான் எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா, இந்த இந்த டேட் அண்ட் டைம் இருக்குல்ல, அது வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இருந்தேன் மேடம். நான் ஆக்சுவலி கம்பெனியில் இருக்கும்போது அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து டைம் வந்து எப்படின்னா ரெசல்யூஷன் டைமையும் அப்புறம் க்ளோசர் டைமையும் சாரி கிரியேட் டைமையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு இன்டூ 24 கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து டைம் கொடுத்துட்டு இருந்தது எனக்கு. ஓகே, அது வித்தின் இதுல ஓகே ஓகே இது தெரிஞ்சது விடுங்க மேடம். இது தெரிஞ்சது. ஓகே ஓகே. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிற டேட்டா இப்படி இருந்துச்சுன்னாக்கா we can split like that. அதுல நம்மளுக்கு
சப்போஸ் ஸ்லாஷ்ல இருந்துச்சுனாலும் ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டெக்ஸ்ட் இருந்துச்சுனாலும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அந்த மாதிரி எந்த டேட்டா இருந்தாலும் ஓகே. செமிகோலன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் அண்டர்ஸ்கோர் ஐஃபன் டேப் ஸ்பேஸ் ஸோ தென் காமாஸ் டபுள் கோட்ஸ் எது இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு செப்பரேட்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்க. சரிங்க மேடம். ஓகே ஓகே, இது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, அது வந்து நம்மளுக்கு இங்க டேட்டா டேப்ல ஸ்பிளிட் டு காலம்ஸ் ஆப்ஷன். ஃபிளாஷ் ஃபில்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அதே வந்துடும் இல்லைங்களா ஒரு வாட்டி என்ட்ரிஸ் பண்ணாக்கா. ஸோ ஃபிளாஷ் ஃபில்ல இட்ஸ் கோயிங் டு ரிப்பீட் தட் டூப்ளிகேட் வேல்யூ. ப்ரீவியஸ் வேல்யூ எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஆமா. ஸோ ஓகே, இந்த நம்ம இண்டெக்ஸ் அப்புறம் மேட்ச் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணலாம் சார். ஏதான ஒரு ஹியூஜ் டேட்டா எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணலாம். அப்புறம் வேணா எக்ஸ்ல நம்ம இன்னொரு கொலீக் வந்த அப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ல போயிடலாம். ஓகே. அவங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பியிருக்கிறேன் சார். அவங்க வேணா ஆன்லைன்ல நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு அனுப்பியிருக்கிறேன். செக் பண்ணலாம் சார். இல்லைனாக்கா அவங்களுக்கு இது வீடியோ இருக்குது இல்லைங்களா அதுவே அனுப்புறேன் அவங்களுக்கு. சரி மேடம், இந்த வீடியோ நாளைக்கு கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க எனக்கு. சரி சார், அனுப்புறோம். ஓகே சார். ஓகே, நன்றி மேடம். நன்றி. ஓகே சார். ஓகே.